प्लेयर्स आसा जाणी बऱ्यांतलो बरो खेळ आमकां दाखयल्लो आसा ह्या पूर्ण टुर्नामेंटात म्हणून ह्यो टिमी आज दोनी फायनलीक खेळटात आनी जिजाऊ चषक म्हणल्यार एक गोंय राज्याचे एक नामनेचे मोठे चषक जेन्ना तुमी 4 आउटस्टेशन प्लेयर जेन्ना आमी तांकां सावथ गोवा प्रिमियर लीग नाजाल्यार 10 PL नाजाल्यार ISPL ह्या व्हडले व्हडले जे टुर्नामेंट असतात सर्ती असतात थंय तांकां जेन्ना आमी पळयतात ते आज आमकां हांगा दिश्टी पडटा आनी हे फूल म्हाका दिसता दाद आनी तोखणाय करपाक जाय ऑर्गनायझर्साची जेणे करून हे फक्त काणकोण वाठारांतलेच न्ही जाल्यार अख्खे गोंयचे वाठारांतले जे लोक आसा युट्यूबार गोवा लायव्ह कास्टार दसून बसल्यात की आमी ही फायनल पळयतले आनी पळोवया कोण जिखतलो जिजाऊ चषक 2024. Here comes the first ball from Irfan Malik. Sagar Ali on strike. Left hitter and maybe he felt that the ball was just outside, but umpire feels that here maybe the batter shuffled, but finally it's the umpire's call. Umpire decides whether it's a wide or not. So certainly a good start here for Palolem Warriors. Irfan Ali starting just outside. This time you can see the batter shuffling across, going for the slog shot. He has been one of the good bowlers in this competition so far. Irfan Ali just getting the one bowler to be bowling as an outstation player and left-arm medium pacer. He just comes walking, jogging towards the popping crease, and at the last stride he generates that pace with his arms, shoulders, and also the power from the legs. Just the first over. So the score is 1. We are into the first over. Good start here by the bowling unit. So far what we have witnessed is the way the bowlers have bowled at the moment. They have set a very good field and they are bowling according to the field. So at the moment Saroj Pramanik will be facing the first ball. Going for the switch hit with the turn, with the cut, and goes towards this backward point region for 4 runs. Slightly back of length, and he was ready with the switch hit. Saroj is the key man. आमच्यामध्ये काणकोण नगरपालिकेचे माजी उपनगराध्यक्ष अमिताभ बागे हांगा माचेर पावलात या माचे वेल्यान तांकां येवकार दिता. So goes with the spin of the ball as a leg cutter and tries to play it the reverse way. So the score moves on to 5. A single of the first ball for Sagar, and then Saroj Pramanik with a boundary. You can see a lot of crowd coming. They have already seen on the screens maybe the final has already started, and everyone is coming slowly and steadily to support their respective sides, whether it is Palolem Warriors or Srutesh 11. So finally, I guess the ball has come back into play. Good work done by the ball boys, collecting the ball and sending it back into the field. It's already jam-packed, getting slowly and steadily, fully filled crowd, fully filled outfield at the moment, outside the ground. The crowd are taking their positions to watch this scintillating contest. Once again, pulled away. There's a man there. No. Is settling and takes a good catch. Saroj Pramanik, a crucial wicket in the finals. He goes for the pull shot, getting the leading edge, and is taken by Vivek. A good catch in the end. Is settled and watched the ball carefully, and this is an important breakthrough here for Palolem Warriors.
So the big wicket, big breakthrough of Saroj Pramanik taken in the first over. In comes another danger man, Pradeep Patil. Such a explosive batter. So once again, Irfan against Pradeep Patil. That's a good ball. That's a good ball. Nowhere to run. There are fielders covering that area quickly. So good ball getting away from the right-hander, bowled quickly as well on his legs. And a good start here for Palolem Warriors given by Irfan Malik. End of over number 1. It's 5 for 1. So as per the toss won by Palolem Warriors, the captain, no hesitation, Kevin Lobo electing to field first. They always elect to field first and then look to chase. This is 6 overs game and still we have got quite enough time left. The sun is also blazing quite well, shining brightly. So they will be hoping that they keep the batters under check, Shrutesh 11, and get them maybe somewhere around under 70. Which is going to be a decent enough total to chase in the finals. Whereas Shrutesh 11 will be hoping that they get somewhere around more than 75 runs in the 6 overs and try and take early breakthroughs of Palolem Warriors. Just first over and now we are beginning the second over. Vivek into the bowling mark from the round the wicket to the left-hander Sagar Ali. Time trying to cut away straight to the man in the gully point region. And no chance of a single because he has kept at 3 men at the backward of point. 1 towards the short, fine. 3 men on the leg side, long on mid-wicket and deep square leg. Deep covers and long off. So this is the field here set at the moment. Here comes Vivek. Ah, what a shot! This is a top-notch shot from Sagar Ali, going the reverse way and going the long distance as well. Fantastic and fabulous. That's the kind of shots that people have come to see. They have come to support a good cricket, which the organizers has given them. And when outstation players like Sagar Ali is playing the way, you can even see that more number of viewers are going to join us live. That's really, he just timed it well. He just belted it, absolutely belted. Nowadays, people and the players practice these shots, the switch hits, the reverse hits, the scoop shots in the nets, and try to come prepared for the various bowlers. With this 6 score, has rapidly moved on to 11. Now, with that one shot, there is a lot of discussion going on. The plans discussed between Vivek and his partners. Thomas Dias also giving his input, sharing his valuable thoughts in this match. And now, immediately after that switch hit, they are getting the man in that deep point region. So Sagar has opened the field with that one shot. This time, second one. Second, there is a man there. There is a man. He was trying to hit against the spin and the wind of the ball, but the ball stayed back in and the catch was taken. The fielder was rightly positioned in the mid-wicket region. Sagar Ali has gone after scoring one good 6, but this is a crucial breakthrough for Vivek and Palolem Warriors. 11 for 2 in the second over.
One goes, another one comes in. In comes Saish. So they have kept Bunty Patel later on for the maybe the local bowlers to try and take the advantage. Pradeep Patil is still there. And Saish, the captain of Shrutesh 11, captain on mark at the moment. So I'm nicely played with soft hand. No chance of a single. Kevin was quick. Very, very quick over there. Where's now you can see about the captain of the side, Saish has come. Maybe the discussion to get him up the order. Recently, Saish was a part of the same team, Palolem Warriors. But now he's up against them because he's playing for Shrutesh 11 as a captain. So it's going to be interesting battle now. Just the 11 on the board for the loss of 2 important wickets. So I'm just driving it. There's a man there in the deep covers. Just gets the single. And this will be the job for Saish. Give more strike to Pradeep Patil. He knows how to hit the ball long way and how to get sixes almost every ball. He is a devastating player and explosive batter. And he certainly knows one way is either my way or the highway. It's the big finals, it's the big trophy, the champions title. And for that reason, Pradeep Patil needs to come right. Pradeep Patil's wicket is a precious wicket, price wicket. They will be eyeing to get him as early as possible. Just the 12 runs on the board at the moment. 2 wickets, crucial wickets taken. And Vivek just conceding 7 runs of the 5 deliveries so far. Time up, and that's going to be a dot ball. Maybe thinking that the batsman has shuffled across too much, bowled a very good delivery outside, followed the batsman, and dot ball will mark the end of over number 2. It's 12 for the loss of 2 at the moment. Shrutesh 11. Now from the far end, bowling change, and one of their very good bowlers, Samir, has come into the bowling attack. He has bowled exceedingly well in this entire tournament, in the previous game as well, and picked up wickets, crucial times. Saish trying to heave the ball, just getting inside half. It's a pretty good line here against Saish. Trying to pitch the ball just outside of stump, going away with the angle. Saish went for the slog shot, getting inside edge and staying somewhere closer to the vicinity of the wicket keeper. Ajit Mohite has marshaled really well from behind the wickets. He is in the best position to set the field. This is in the air. He is in the air, and the bowler is underneath, and he takes a good catch. The captain departs. So Saish wicket has been taken, and a good start here by Samir in the 3rd over. Is the 3rd wicket going down at the score of 12. हॅलो पालवले वॉरियर्साचे जे सपोर्टर्स जे आसात, जे जर्सी घातलात त्यांनी मातशे थंय बाउंड्री रावची न्ही. जर्सी घातला तेणी डगआउटान बसपाचें. जर्सी विदाउट जर्सी जेणे आसा थंयच्यान सपोर्ट कर. मातशी जर्सी थंय डिस्टर्बन्स जाता, प्लेयर आयल्यार समजना खंय. मातशे जर्सी जे आसात ते डगआउटा या. मातशे जर्सी घातिले आहा ते प्लीज, मातशे जर्सी घातिले ते डगआउटा येता. मातशे बाउंड्रीचेर मातशे विदाउट जर्सी थंय आसपा हरकत ना, पूण जर्सी आसा ते मातशे फुडें येनाकात बाउंड्रीचेर.
जर्सी घातला ते डगावटा येवपा हरकत ना सगळे भितर. So in comes Bunty Patel, and this is the best pair. This is the most explosive pair you can witness in tennis ball cricket at the moment. And this is exactly the pair that they need to break this chain, break this pair as early as possible. If you need to restrict Shritesh 11 to under 70, you need to get these two big fishes quite early in this game. Just 12 for the loss of 3. Not a good start for Shritesh 11 in the finals. Time very nicely bowled here. He has been a pick of their bowlers, picking the wickets, also bowling in the right areas. Bunty Patel watchful at the beginning of the innings. Many of the players feel that local players are an easy target, but someone like Sameer, someone who has bowled very well in the entire tournament, cannot be picked easily as a target. He has been as good as the Australian players. Yes, I am. This is a beautiful looking shot. Excellent shot. One of the best shots that we have seen in the day. Slightly fully pitched up. He opens himself, clears the front leg and swings the bat in the covers, extra covers region. So deep covers has been peppered here by this very talented cricketer Bunty Patel. Strikes a 6. Moves the score to 18. Just the 18 on the board in the third over. Here comes the next ball from the bowler. Bunty going for another square cut here. Missed by a whisker. He saw the gap between the backward point and gully region, trying to flash hard. The ball was bowled little quicker here from the bowler Sameer. So just concedes a 6, comes back strongly with the dot ball. Just 18 on the board. So far the match has not gone anywhere. It's still well bowled, you can say, by Palolem Warriors. In comes the last ball of the third over. Nicely bowled and just going to get a single. You can see the Bunty Patel was trying to shuffle across on the offside, expose the leg stump. He was trying to hit that leg stump, but just gets a single. So it's been a wonderful 3 overs here for Palolem, and end of 3, it is 19 for the loss of 3 wickets. A good start by the bowlers given by Palolem Warriors, and there will be definitely change in bowling and change in commentary as well. We will hear the voice of Santosh Marie for the next 3 overs in Marathi. हॅलो. ह्या टुर्नामेंटाचे पहिले इनाम जे आसा 1,50,000 प्लस ट्रॉफी लेट पिसोळो नाईक गांवकर यांच्या यादस्ती खातीर. तेजे बरोबर दुसरें इनाम जे आसा 1 लाख आनी जी ट्रॉफी आसा लेट सुरत नाईक गांवकर यांच्या यादस्ती खातीर. थर्ड प्लेसी खातीर 30,000 एंड फोर्थ प्लेसी खातीर 20,000 विथ ट्रॉफी. मॅन ऑफ द मॅच, बेस्ट बॉलर इन टुर्नामेंट, बेस्ट बॅट्समॅन इन टुर्नामेंट, हायस्ट सिक्सर इन टुर्नामेंट आनी मॅन ऑफ द सिरीज ही हेर इंडिविज्युअल इनामां ह्या टुर्नामेंटाक दवरिल्ली आसात. टोटल जे आसा ते सगळे जो आसा तो भार जो आसा तो रमाकांत नाईक गांवकर आनी त्याच्या परिवारान उचललेलो आसा. सेकंड जिजाऊ चषक 2024. धन्यवाद सर. धन्यवाद हरीश काकोडकर सर. आपण वळूया मॅचकडे. षटक क्रमांक 4 आपण पाहतायत मेगा फायनल ग्रँड फिनाले, आणि या मेगा फायनल मध्ये 2 संघ आपण पाहतायत. पालोलेम वॉरियर्स विपक्ष श्रुतेश 11 या 2 संघामध्ये हा अंतिम सामना, महाअंतिम सामना आपण पाहतात. याचसाठी केला होता अट्टहास तो शेवटचा क्षण, अंतिम सामना आपण पाहतायत. मॉन्टी हा गोलंदाजी ट्रॅकवर सज्ज असेल. पंचांच्या डाव्या बाजूने राईट आर्म ओव्हर द विकेट समोर असेल बंटी पटेल. पहिला चेंडू उजव्या इष्टीचा चेंडू हा नक्कीच आपण पाहिला. तर डॉट चेंडू, चौथ्या षटकातील पहिला चेंडू डॉट जिजाऊ षटक आपण पाहतायत, आणि पहिला चेंडू निर्धाव आपण पाहतायत. मेगा फायनल ग्रँड फिनाले आपण पाहतायत. महत्त्वपूर्ण सामना दोन्ही टीमसाठी. तर या स्पर्धेचं हे दुसरं वर्ष आपण पाहतायत. जिजाऊ चषक 2024चा रणसंग्राम आपण पाहतायत, आणि आजचा हा अंतिम दिवस आणि अंतिम क्षण, अंतिम सामना.
यावेळी ऑन साइडला इथं मात्र चेंडूला उडवलाय चाबूक फटका. स्लॉक स्लिपचा फटका. बंटी पटेलच्या बॅट मधनं स्लॉक स्लिपचा सुंदर फटका. घुटना टेक तमाशा देख. बंटी पटेल मॅन फ्रॉम गुजरात बराचसा लांबून प्रवास करून आलेला हा खेळाडू काणकोण नगरीमध्ये टेनिस विश्वातील जगतातील एक मोठं नाव बंटी पटेलच्या बॅट मधून षटकार आलाय आणि या 6 धावेने धावपलकावर धावसंख्या पाव शतकी खेळी 25 धावा धावपलकावर. संघाला संजीवनी देणारा संघाचा आत्मविश्वास वाढवणारा फटका बंटी पटेलच्या बॅट मधनं आले आहे. चौथ्या षटकातील दुसऱ्या चेंडूवरती षटकाराने स्वागत झालंय मॉन्टीचं. पुन्हा एकदा मॉन्टी हा गोलंदाज सज्ज होईल. कॉमेंट्री बॉक्सच्या एंड कडून राईट आर्म राऊंड विकेट चा मारा असेल. समोर असेल ऑन स्ट्राइक बंटी पटेल. हा खेळाडू पुढील चेंडू फेस करण्यासाठी क्षेत्ररक्षणात काहीसा बदल हा झाला त्यानंतर सज्ज असेल मॉन्टी. यावी अजून एक मोठा फटका. सुंदर फटका. अप्रतिम फटका. बंटी पटेलच्या बॅट मधून तान्याला उदकाचो सहारो दिला. पेशंटाक वक्ताचो मारो दिला आणि उकड्या शितार सुंगटाचो कडयेचो मारो दिला बंटी पटेलान. आणि या 6 धावेने धावपलकावर धावसंख्या ही परावर्तित झाली 31 टोटल. संघाला संजीवनी देणारे 2 मोठे फटके बंटी पटेलच्या बॅट मधनं. अप्रतिम फटके सजवले. टेनिस क्रिकेटचं सौंदर्य पाहायला भेटलं आणि बंटीवरती बॅक टू बॅक 2 चेंडू हे नक्कीच आपण पाहिले षटकाराचे. नक्कीच मॉन्टीवरती थोडा दबाव येईल. काहीसं कान मंत्र देतोय थॉमस डायस. टेनिस क्रिकेट जगतातील एक मोठं नाव थॉमस डायस ऑलोलिमोर या संघाकडे खेळताना दिसतोय आणि नक्कीच चर्चा करायला लावली या खेळाडूने या स्पर्धेमध्ये. यावी शॉर्ट ऑफ लाईनचा चेंडू ऑन साइडला वळवलाय चेंडूला. चेंडूचा प्रवास होतोय डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये. क्षेत्ररक्षक येतोय. एकच धाव आणि या एका धावेने धावपलक हे परावर्तित झालंय. धावपलकावर धावसंख्या टोटल 32. षटक क्रमांक 4 प्रगतीपथावर. जिजाऊ चषक काणकोणा 2024 आपण पाहतायत. ज्या शिवछत्रपती शिवाजी महाराजांना घडवलं, हिंदवी स्वराज्याचे धडे दिले ती आपली माँ जिजाऊ साहेब. जिजाऊ माँ जिजाऊ चषक 2024 आपण पाहतायत. क्रिकेटचा रणसंग्राम, क्रिकेटचा कुंभमेळा. आजचा या स्पर्धेचा अंतिम दिवस आणि ही स्पर्धा अंतिम टप्प्यामध्ये चालली. अंतिम क्षण आपण पाहतायत. अंतिम मेगा फायनल पाहतायत. या स्पर्धेचं दुसरं वर्ष. गेल्या वर्षी दुर्गदास 11 संघ हा महाविजेता संघ झाला होता पहिल्या पर्वामध्ये आणि ह्या पर्वामध्ये कुठला संघ विजेता होईल हे पण पाहायचंय. यावे ऑन साइडला सुंदर फटका. इंटू गॅप मध्ये खेळलाय. चाबूक फटका पाहायला भेटतोय. प्रदीप पाटील ऑन द फायर उजो आणि 6 धावेने धावपलकावर धावसंख्या ही परावर्तित झाली. टोटल 38 धावा. एका बाजूने बंटी पटेल तर एका बाजूने प्रदीप पाटील. हे दोन्ही खेळाडू गुजरातचे खेळाडू. हल्लीच मुंबईमध्ये ठाण्यामध्ये ISPL स्पर्धा ज्याने गाजवली तेच खेळाडू पुन्हा एकदा काणकोण नगरीमध्ये. प्रदीप पाटील हा खेळाडू आपण पाहतायत. ISPL मध्ये नक्कीच हा खेळाडू आपण पाहिला होता आणि तोच खेळाडू आज या काणकोण नगरीमध्ये मैदान गाजवतो. गेल्या वर्षी पण या खेळाडूने चर्चा करायला लावली होती या मैदानावरती. तोच प्रदीप पाटील. धावपलकावर धावसंख्या 38 धावा धावपलकावर. आक्रमण झालंय पुन्हा एकदा मॉन्टीवरती. पुढील चेंडू फेस करण्यासाठी प्रदीप पाटील. यावेळी स्लॉक स्लिपचा फटका खेळायचा प्रयत्न. चेंडू हवेत. बाकीचं सोपस्कार पूर्ण केले अजित मोहिते मॅन फ्रॉम दादर मुंबईचा हा खेळाडू. नक्कीच या खेळाडूने शिवाजी पार्क या मैदानावरती धडे घेतले. जसं भारतरत्न सचिन रमेश तेंडुलकरने शिवाजी पार्कवर धडे घेतले क्रिकेटचे आणि त्याच मैदानावरती भरपूर धडे घेतले अजित मोहितेने बाकीचं काम पूर्ण केलं. अशा प्रकारे धावपलकावर धावसंख्या 39 धावा. 4थं षटक हे मात्र महत्वपूर्ण समाप्त झालंय. 4 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. धावपलकावर धावसंख्या 39 धावा धावपलकावर. आम्ही ज्यांचे उपकारी आसात ते असे आसात. प्रतीक योगा देवाबाग, करण ओवरे रेस्टॉरंट, अमित प्रभू रुबी रेजिडेन्सी, प्रमोद शेट्ये, विजय कोमरपंत, दुर्गादास आणि आदित्य वोवरे यांचे आम्ही उपकारी असतले. धन्यवाद सर. 4 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. धावपलकावर धावसंख्या 39 धावा. सुरुवातीला पाहिली तर 3 षटकं ही निर्णायक ठरली. काहीशी कंजूशी करणारी. त्याच आघाडीचे फलंदाज माघारी परतले. टॉप ऑर्डरचे बॅटर. त्यानंतर मधल्या फळीतील फलंदाज आपल्या टीमसाठी संघर्ष करतायत आणि 4थं षटक हे महागडं ठरलं मॉन्टीचं आणि षटकामध्ये 4थ्या षटकामध्ये 20 धावा खर्च केल्या. 4थ्या षटकामध्ये धाव्यांची लयलूट केली प्रतिस्पर्धी संघाच्या फलंदाजाने. प्रदीप
आणि एका बाजूने विचार केला तर गुजरातचा खेळाडू बंटी पटेल. इतर मात्र अल्टी पलटी आलाई षटकार, सुंदर फटका. बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज थी, ये देखने का शॉट था. इथं मात्र प्रदीप पाटीलच्या बॅट मधनं एक खणखणीत नेत्रदीपक. पहिल्या चेंडूवरती षटकार, पहिला वार लाख मोलाचा होता. आणि या 6 धावेने धावपलकावर धावसंख्या टोटल 45. 5व्या षटकातील पहिल्या चेंडूवरती षटकाराने स्वागत झालंय गोलंदाज समीरचं. आपण पाहतायत मेगा फायनल ग्रँड फिनाले. अंतिम टप्प्यामध्ये स्पर्धा आली आणि अंतिम क्षण महाअंतिम सामना आपण पाहतायत. कुठल्या संघाची चर्चा होईल संध्याकाळी, कुठला संघ चॅम्पियन होईल, कुठला संघ महाविजेता होईल या स्पर्धेचा 2024चा. यावेळी अजून एक अल्टी पलटीचा फटका. प्रदीप पाटीलच्या बॅट मधनं एक बऱ्यातली बरी शॉट, रिव्हर्स स्लिपचा फटका, आलाय षटकार. अप्रतिम फटका सजवला. बॅकफुटवर जातोय फलंदाज, जागा बनवली, बॉटम हँडचा सुरेख वापर केला. सुंदर शॉट सिलेक्शन, सुंदर प्रॉपर टायमिंग आणि हवाई सफर. चेंडूला पाठवलं बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, आलाय षटकार. धावपलकावर धावसंख्या 51 धावा, 51 टोटल. नक्कीच काहीसा दबाव आला आहे कारण 2 चेंडूवरती 2 षटकार, त्यानंतर आमसभा आणि ग्रामसभा लागली मैदानात. काहीसा दबाव. पुढील चेंडू असेल समीरचा, समोर असेल एक आक्रमक ढाशाचा खेळाडू प्रदीप पाटील. ओ यावेळी अजून एक. इथं मात्र चेंडू सीमा रेषा पार चौकार. शिवछत्रपतींचा शावा. मिळाल्या प्रदीपला 4 धावा आणि या 4 धावा महत्वपूर्ण 4 धावा आपल्या टीमला दिल्या. आणि धावपलकावर धावसंख्या टोटल संघाचं धावपलक हे 55 टोटल, 55 धावा. प्रदीप पाटीलचं नावाचं वादळ घुंगतं. या वादळाला शांत करावं लागेल तुम्हाला कारण हा वाघ आहे. टेनिस क्रिकेट जगतातील एक मोठं नाव प्रदीप पाटील ऑन द फायर. नक्कीच यात तुम्हाला मॅच मध्ये महत्वपूर्ण सामन्यामध्ये तुम्हाला घाम गाळावा लागेल, संघर्ष तर करावा लागेल कारण संघर्ष हा अटळ आहे या खेळामध्ये. ज्यावेळी तुम्ही संघर्ष करतात त्याचवेळी प्रगतीच्या वाटचालीवर जातायत आणि ज्यावेळी तुमचा संघर्ष थांबतो त्यावेळी तुम्हाला पराभव हा पत्करावा लागतो. घाम गाळावा लागेल कारण पाण्याने आंघोळ करून लोक फक्त पोशाख बदलतात, जे घामाने आंघोळ करतात ते इतिहास बनवतात. नक्कीच घामाने आंघोळ करावी लागेल. शिवछत्रपती शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्यासाठी रक्ताचा अभिषेक केला, इथं तुम्हाला घामाचा अभिषेक करावा लागेल. या मॅच मध्ये जर विजयी व्हायचं असेल तर. पुढील चेंडू असेल, गोलंदाज सज्ज होते तळपण रिव्हर एंड कडनं. गोलंदाज समीर, समोर असेल बंटी. इथं मात्र शॉर्ट ऑफ लाईनचा चेंडू होता. यावेळी पुलचा फटका. इथं मात्र नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू. क्षेत्ररक्षक येतोय, चेंडूपर्यंत पोहोचतोय, चांगलं क्षेत्ररक्षण झालंय. तोपर्यंत धावेंची लयलूट केली आणि 2 धावा पूर्ण केल्या. सुरेख अप्रतिम रनिंग बिटवीन द विकेट पाहायला भेटतंय. चांगला तालमेल आणि क्रिकेटमध्ये प्रत्येक चेंडूवरती तुम्ही मोठा फटका घेऊ शकत नाही कारण डबल सिंगल धावा सुद्धा ह्या क्रमप्राप्त धावा आहेत. आणि या 2 धावेने धावपलकावर धावसंख्या टोटल 58, 58 धावा. 58 धावा धावपलकावर. प्रथम फलंदाजी करतोय नाणेफेकीचा कौल हरल्यानंतर श्रुतेश 11 संघ. नक्कीच या संघाची विजयी घोडदौड चालू होती आणि हा संघ सरते शेवटी अंतिम फेरीत प्रवेश करतो. इथं मात्र लोअरफुल टॉस चेंडू होता. ऑन साइडला स्लॉक सिपचा फटका पाहायला भेटतोय. जमिनीची मदत घेतली, चेंडू डीप फाईन लेग क्षेत्रामध्ये क्लिअर केलाय. अप्रतिम फटका. बंटी पटेल नक्कीच हा पण खेळाडू, आक्रमक खेळाडू, अष्टपैलू खेळाडू. मोठमोठ्या स्पर्धेमध्ये हे खेळलेले खेळाडू. धावपलकावर धावसंख्या टोटल 62 टोटल. काश्मीर ते कन्याकुमारी या प्रत्येक राज्यामध्ये, प्रत्येक भारताच्या जिल्ह्यामध्ये खेळलेले खेळाडू आहे. मोठमोठ्या स्पर्धेमध्ये सहभागी झालेले खेळाडू. हे खेळाडू आज काणकोण नगरीमध्ये नक्कीच चर्चा करायला लावली या स्पर्धेची. जिजाऊ चषक 2024 या स्पर्धेची. सुंदर असं आयोजन, सुंदर असं नियोजन, अहोरात्र मेहनत घेतली या स्पर्धेसाठी या पूर्ण टीमने. कौतुक करावं लागेल. धावपलकावर धावसंख्या ही टोटल 62. 5 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. धावपलकावर धावसंख्या 62 धावा. एका बाजूने विचार केला तर बंटी आणि प्रदीप ही गोड जोडी मैदानात जमलेली आहे. आपल्या टीमसाठी संघर्ष करतायत दोन्ही खेळाडू. ये खिलाडी ना सूरत देखते ना मूरत देखते, ये तो अपनी टीम की जरूरत देखते है. ये दोन्ही बॅटर आपण पाहतायत. आणि क्रिकेटमध्ये तुम्हाला नक्कीच सांगता करणार अंतरिम षटक. निमणे ओव्हर घेऊन बॉलर दत्तेश गोलंदाजी ट्रॅकवर. समोर असेल
आक्रमक धाशाचा खेळाडू प्रदीप पाटील. क्षेत्ररक्षणात थोडा बदल नक्कीच आपण पाहताय. क्षेत्ररक्षणाची युवा रचना ही बदलली गेली. त्यानंतर पहिला चेंडू घेऊन या शेवटच्या षटकातील दत्तेश सज्ज होईल. राईट अप ओव्हर द विकेट प्रदीप साठी. ओ यावेळी उडावलाय चेंडू. गया टाडा बाय बाय गुड बाय. चेंडू सी मा रेषा पार आली लहर गेला कहर आणि चेंडूला डिपॉझिट केलंय ते मिड विकेट या क्षेत्रामध्ये. प्रदीप पाटील नावाचं वादळ गोंगतय. प्रदीप पाटील आग खाता आणि इंगळे वक्ता अशी फलंदाजी तुम्हाला पाहायला भेटते. धावफलकावर धावसंख्या टोटल 68. यावेळी अजून एक मोठा फटका इंटू गॅप मध्ये चेंडू केलाय. दोन क्षेत्ररक्षकाच्या मधून चेंडू गेला. एका बाजूने होता सलमान खान, एका बाजूने होता शाहरुख खान, मधून गेली प्रीती झिंटा. इथं मात्र कोणाला भेटायला गेली हे माहित नाही. चेंडू सी मारेच्या पार आणि या 4 धावेने धावफलकावर धावसंख्या ही परावर्तित झाली. टोटल 72. 72 धावा धावफलकावर. षटकार आणि चौकारांचा पाऊस पडतोय या मैदानावरती. तळपड या मैदानावरती. पुढील चेंडू असेल दत्तेश. नक्कीच दत्तेशवर दबाव आला असेल. बॅक टू बॅक 2 मोठ्या फटक्याने. फुल टॉस फुल लॉस उडाया. चेंडू सी मारेच्या पार. गया टाडा बाय बाय गुड बाय. चेंडूने नक्कीच प्रवास केलाय डीप लॉंग लेग क्षेत्रामध्ये. आलाय प्रदीप पाटीलच्या बॅट मधनं षटकार. खणखणीत नेत्रदीपक बघतोस काय रागाने. षटकार मारला इथं वाघाने आणि या 6 धावेने धावफलकावर धावसंख्या ही परावर्तित झाली. टोटल स्कोर 78. 78 टोटल. काय फलंदाजी काय फटके आपण पाहतोय. टेनिस क्रिकेटचं सौंदर्य पाहायला भेटतंय. प्रदीप पाटील च्या बॅट मधनं या षटकामध्ये 3 मोठे फटके, 2 षटकार आणि 1 चौकार आपण पाहिला. पुढील चेंडू दत्तेश सज्ज होईल. काहीसा दबाव येईल. कमबॅक होईल का. दत्तेशकडनं यावेळी फटका बसलाय. इथं स्लॉक सिपचा खेळायचा प्रयत्न. इथं मात्र चेंडू आणि क्षेत्ररक्षकाचा जमला मेळ आणि फलंदाज प्रदीप पाटीलचा संपला खेळ. एक मोठी इनिंग आपल्या संघासाठी दिली प्रदीप पाटील. सरते शेवटी हे वादळ शांत झालं. कमबॅक केलंय दत्तेशने सांगितलं या अगोदर 3 चेंडू तुझे होते. हा चेंडू माझा आहे. 1 तेरी तो 1 मेरी. विकेट क्रमांक 4 हादरा बसतोय. धन्यवाद डीजे. वैयक्तिक 12 चेंडू आणि 40 धावा. 40 धावांचं हे वादळ शांत झालं. वैयक्तिक 40 धावा जमवल्या. प्रदीप पाटीलने आपल्या टीमसाठी संघर्ष केला. संघर्ष करा मित्रांनो, कारण क्रिकेट हा खेळ आहे परिश्रमाचा आणि विश्वासाचा खेळ आहे. आणि या खेळामध्ये कधी मीपणा करू नका. कोणत्या खेळाडूच्या कधी खोड्या काढू नका. आपण काय आहोत ते ओळखा. विजय आपलाच होईल. आणि स्वतःसाठी कधीही खेळू नका. आपल्या टीमसाठी खेळा, आपल्या गावासाठी खेळा. हे करा क्रिकेट आणि क्रिकेटचा आनंद घ्या. पुढील चेंडू असेल दत्तेश सज्ज होईल. षटकातील न्यू बॅटर नवदीप फलंदाज नीरज साठी. शॉर्ट ऑफ लेनचा चेंडू, उजव्या शेवटचा चेंडू. इथं मात्र ही काही अस्तित्वात नसलेली धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि क्रिकेट मधली आत्महत्या. खराब कॉल. ना तूने कॉल किया ना मैंने सुना और रनआउट का टिकट यहाँ पे कन्फर्म निकाला नीरज का. नीरज आयाराम गयाराम मैदानात येतोय आणि पुन्हा एकदा डगआउटच्या दिशेने. धन्यवाद डीजे. पुढील चेंडू दत्तेश. समोर असेल बंटी पटेल. यावेळी ऑन साइडला चेंडूला क्लिअर केलंय. डीप मिड विकेट क्षेत्रामध्ये आलाय षटकार. बंटीच्या बॅट मधनं नेत्रदीपक कणकणीत षटकार आलाय. बंटी पटेल हे नक्कीच वादळ
हे गोंगतय मैदानावरती. धावपलकावर धावसंख्या 6 धावेने स्कोर टोटल 85 टोटल. खोलवर चेंडू ऑन साइडला जमिनीची मदत घेतली. चेंडूचा प्रवास होतोय लॉंग ऑनला. इथे मात्र दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न झालाय आणि 2 धावा पण पूर्ण केल्या. तिसरी धावेचा प्रयत्न होतोय. तिसऱ्या धावेची तमाम शंका ही समाप्त झाली. सुरेख अप्रतिम रनिंग बिटवीन द विकेट, चांगला तालमेल आणि या 2 धावेने धावफलक हे परावर्तित झाले. धावफलकावर धावसंख्या टोटल 88 टार्गेट 87. 87 धावा जमवतोय. प्रथम फलंदाजी करतोय श्रुतेश 11 संघ. नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी केली आणि धावफलकावर धावसंख्या जमवल्या 87 धावा. 88 धावांचं टार्गेट, 88 धावांचं लक्ष, 88 धावांचं उत्तर द्यावं लागेल या मॅच मध्ये. पावली मोरेस संघाला हा पल्ला गाठायचा आहे. काय होणार, काय घडणार, या मॅच मध्ये कोण जिंकणार, कोण हारणार, ही आलेली वेळ आणि आलेला काळ ठरवणार. कारण क्रिकेट आहे. या क्रिकेट खेळामध्ये जोपर्यंत शेवटचा चेंडू होत नाही तोपर्यंत भाकीत करणं हे मूर्ख समजलं जातं. या खेळामध्ये क्रिकेट हा खेळ अनिश्चितीचा खेळ आहे. काय होणार या मॅच मध्ये नक्कीच आपण दुसऱ्या इनिंग मध्ये नक्कीच पाहणार आहे. मोठी स्पर्धा, एक मानाची, अभिमानाची, प्रतिष्ठेची स्पर्धा आपण पाहताय. जिजाऊ चषक 2024चा रणसंग्राम. बरेचसे प्रेक्षक, जिथं नजरा तिथं प्रेक्षक आणि प्रेक्षक, आणि हे प्रेक्षक सुद्धा या स्पर्धेचे केंद्रबिंदू आहात. आणि या मायबाप रसिक प्रेक्षकांचं पण सहर्ष स्वागत. कारण खरं काम, तुम्ही ऊर्जा देणारं काम या स्पर्धेसाठी केलं. त्या मायबाप रसिक प्रेक्षकांचं सहर्ष स्वागत पुन्हा एकदा. आणि वळूया थोड्याच वेळात दुसऱ्या इनिंगकडे, दुसऱ्या डावाकडे. आणि या स्पर्धेत मला एक समालोचन करण्याची संधी दिली, कॉमेंट्री करण्याची एक संधी दिल्याबद्दल मंदार आणि पूर्ण टीमचं मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय. मनपूर्वक आभार, धन्यवाद खूप खूप. या स्पर्धेत मला एक समालोचन करण्याची संधी दिली आणि या स्पर्धेत मी रजा घेतोय. जय हिंद, जय गोवा, जय भारत. आणि कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये बदल होईल. नक्कीच आपण आवाज ऐकूया सुमेध कायसेकर सरांचा. जिजाऊ चषक 2024 जे रमाकांत नाईक गांवकर आणि परिवारान घडवून आलेले हे चषक, याची ग्रँड फिनाली जे सुतेश 11 पहिली बॅटिंग करतना 87 रन काडिल्ले आसात आणि टोटल 88 रन जिखपा खातीर पालोले वॉरियर्साक टार्गेट दिल्ले आसा. आयचे दिसाचे मुकेश सोयरे जे कत्यांनी बाणेश्वराचे माजी मुख्याध्यापक आणि एक साहित्यिक आणि आमचे मित्र सर श्री शांताजी नाईक गांवकर, हांव रमाकांत नाईक गांवकर यांचे लागीं मागता तांकां फूल आणि एक टोकन ऑफ लव जे आसा ते आमी तांकां दिवया. हे आसात श्री शांताजी नाईक गांवकर. तांकां आमी एक टोकन ऑफ लव आणि फुलां दिवन तांकां येवकार दितात. त्याच बरोबर आमचे काणकोण नगरपालिकेचे उपनगराध्यक्ष कार्य बेगीन वचपाचे आसात. हांव नादिन बाब, उपनगराध्यक्ष काणकोण नगरपालिका, हांव अभिनव हेचे लागीं मागतां की नादिन बाबाक फुलांनी येवकार दिवचे. अभिनव, आमचे नादिन बाब उपनगराध्यक्ष हांगच्यान वचपाचे आसात दुसऱ्या फंक्शना खातीर. हांव अभिनवा लागीं मागतां की तांकां फुलांनी येवकार द्या. घडये सायमन बाबूय वचपाचो आसा अशें म्हाका दिसता. हांव मागतां सुयश हेचे लागीं की सायमन बाबाक फुलांनी येवकारचें. सायमन रिबेलो जे माजी नगराध्यक्ष आणि आतांचे नगरसेवक सायमन बाब रिबेलो, तुमकां फुलांनी येवकार दिता आमी. त्याच बरोबर आमचे मदीं आसात गंदेश मडगांवकर. हांव सानवी हेचे लागीं मागतां की गंदेश मडगांवकराक फुलांनी येवकारचें. कावन्सिलर गंदेश मडगांवकर. आमचे मदीं आसात सारा देसाय कावन्सिलर. हांव पार्थ हेचे लागीं मागतां की पार्थान सारा देसायाक फुलांनी येवकार दिवचो. आमचे मदें सौ अमिता बागी आसात. हांव रितिशा, बाय रितिशा हेजे लागीं मागतां की ताणें सौ अमिता बागी हेका फुलांनी येवकारचें, बाय रितिशा. आमचे मदीं आसात कावन्सिलर लक्ष्मण पागी. हांव यशस्वी हेचे लागीं मागतां की ताणें तांकां फुलांनी येवकार दिवचो. यशस्वी यशस्वी ना जाल्यार बाब अभिनव हेचे लागीं मागतां की तांकां फुलांनी येवकार दिवचो. लक्ष्मण पागीक फुलांनी येवकार दिवचो. आमचे मदीं आसात पैंगीण पंचायतीच्यो पंच मनीषा जोशी. हांव पार्थ हेचे लागीं मागतां की पैंगीण पंचायतीचे पंच जे आसात मनीषा जोशी हांकां फुलांनी येवकारचें. आमचे मदीं आसात दक्षिण गोंयचे छायाचित्रकार गोमंतकाचे सोयरू कोमरपंत आमचे मदीं आसात. हांव बाय सानवी हेचे लागीं मागतां की तांकां ताणें फुलांनी येवकार दिवचो, बाय सानवी. आमचे मदीं आसात रामदास सावंत. हांव बाप सुयश हेचे लागीं मागतां की रामदास सावंताक फुलांनी येवकार दिवचो. बाकीचे जे माचयेर जे आसात रमाकांत नाईक गांवकर, दर्शन नाईक गांवकर, प्रार्थना नाईक गांवकर, विजू हे आमी यजमान आसात. आमी सगळ्यांक प्रत्येक फावट. आमचे पत्रकार संघाचे अध्यक्ष जे आसात बबेश बोरकर. हांव बाय सुयश हेचे लागीं मागतां की बाब सुयश हेचे लागीं मागतां की ताणें पत्रकार संघाचे अध्यक्ष बबेश बोरकर हांकां फुलांनी येवकारचो.
बाकीचे सगळे मानेस जे माचेर जे फाटल्यान बशिल्ले आसात तांकां हांव मागता पार्सा लागीं आनी तेंच्या सगळ्या लागीं की तांकां सगळ्यांक एक एक फूल दिवचें फाटल्यान जे बसला तांकां ह्या सुंदरशा ग्रँड फिनाले बिटवीन सुयश 11 वर्सेस पालवोले वॉरियर्स ग्रँड फिनाले जेचं इनाम जे आसा 1,50,000 विथ ट्रॉफी दुसरें इनाम जे आसा ते 1 लाख तिसरें इनाम जे आसा थर्ड प्लेसी खातीर 30,000 चौथे प्लेसी खातीर 20,000 आनी ह्या टुर्नामेंटाचो मॅन ऑफ द सिरीज कॅश प्रायज आसा 2-2 2-2 22,222 आनी स्पॉन्सर्ड बाय दुर्गादास टीम ह्या सुंदरशा मॅचीचो हाफ टायम जो आसा तो हांगा जाल्लो आसा आनी आयचे मुखेल सोयऱ्यांक आमी हांगा फुलांनी येवकार दिल्लो आसा हांव मागता की ह्या सुंदरशा सुवाळ्याचें ज्या मॅचीचें फुडलें समालोचन आमचे मराठींतल्यान करतले ओवर टू कॉमेंटेटर बॉक्स. थँक्यू सर. स्पर्धेचा ग्रेटेस्ट ग्रँड फिनाले मैदानात रंगतोय. 88 धावांचा पाठलाग 88 रन स्कोर बोर्डवरती आणि हा पाठलाग करण्यासाठी टेनिस क्रिकेटचे A1 जोडी मैदानात थॉमस डायस नॉन स्ट्रायकिंग एंडला अजित मोहिते आणि गोलंदाजी मार्कवरती वेस्ट बेंगॉलचा सितारा सरोज प्रामाणिक. पहिलं षटक मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं षटक राईट अप ओव्हर द विकेट. गेम इज ऑन. पहिला चेंडू स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड. फटका समोरच्या दिशेने पहिल्या चेंडूवरती दमदार ब्रँडेड क्रॅकिंग षटकार थॉमस डायसच्या बॅटमधून सरोज प्रामाणिकच्या विरोधात आक्रमक सुरुवात केली. दे दनादन फटका पहिल्या चेंडूवरती थॉमस डायसच्या बॅटमधून 88 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. रणनीती मैदानात आखण्यात आली. प्रत्येक चेंडूवरती आक्रमण आणि तेच आक्रमण करत असताना पहिल्या चेंडूवरती सरोज प्रामाणिक याच्या विरोधात हा दमदार षटकार. यावेळी बॅटची कडा स्लिपला झेलची संधी फ्लाइंग स्लिपला क्षेत्ररक्षक. मोठी विकेट होते. गोल्डन विकेट होते नक्कीच. परंतु त्या क्षेत्ररक्षकाकडून जर पाहिलं तर इथे चुकी पाहायला मिळते. झेलचा प्रयत्न होता. अंतिम षडे झेल देखील हातामध्ये आला परंतु शेवटच्या षडे ते झेल मात्र मैदानात दान होताना पाहायला मिळते. श्रुतेश 11 क्रिकेट संघासाठी विकेट खूप महत्त्वाचे असतील आणि त्यामधील महत्त्वपूर्ण विकेट असेल गोल्डन विकेट. थॉमस डायस या बॅटरचे जीवनदान प्राप्त झाल्या. पहिल्या चेंडूवरती ज्या फलंदाजाने षटकाने इनिंगची सुरुवात केली त्या फलंदाजाला जीवनदान मिळते. धावफलकावरती 6 धावा. यावी आडव्या बॅटने क्रॉस बॅटने फटका मिड विकेटच्या वरून पुन्हा एकदा एक हवाई सफर मोठा टोला थॉमस डायसच्या बॅटमधून चेंडू सीमारेषा पार. 6 धावांसाठी षटकार टिकतोय थॉमस डायसच्या बॅटमधून. या षटकाने सागिक धाव संख्या 12 रन स्कोर बोर्डवरती. पहिलं षटक मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं षटक आणि या षटका दरम्यान मोठी धाव संख्या उभरावी नक्कीच तो रणनीती मैदानात पाहायला मिळते. हे मनसुबे स्पष्ट केले मैदानात थॉमस डायसच्या बॅटरने. लेजेंडरी क्रिकेटर टेनिस क्रिकेटचा A1 जोडी मैदानात आतापर्यंत चांगली कामगिरी करते. या पूर्ण स्पर्धेदरम्यान पॉलेले वॉरियर्स क्रिकेट संघासाठी 88 रनच्या टार्गेटचा पाठलाग धावफलकावरती आतापर्यंत 12 धावा. यावेळी इनसाइड आउट फटका अपिश खेळ आहे. मिड ऑफच्या डोक्यावरून डीप लॉंग ऑफला चेंडू जाईल. एका टप्प्यानंतर सीमारेषा पलीकडे 4 धावांसाठी. मागील 2 चेंडूवरती जरूर षटकार खेचले परंतु त्यानंतर सुद्धा एक नजाकत दाखवत असताना यावेळी अपिश फटका लॉंग ऑफला चौकार. सांघिक धावसंख्या 16 धावा या धावफलकावर. आता बॅटला षटकार चौकाराचाच पाडा बोलला जातोय मैदानात. थॉमस डायस या बॅटर कडून पॉवर प्लेचा फायदा उठवत असताना आक्रमकरित्या फलंदाजी काय असावे याचं ज्वलंत उदाहरण मैदानात सरोज प्रामाणिक या गोलंदाजाच्या विरोधात दिलं जाते. थॉमस डायस या बॅटर कडून सांघिक धावसंख्या 16 रन ऑन अ बोर्ड या स्कोर बोर्डवरती. यावेळी पुन्हा एकदा शफल झालाय. जागा म्हणून फटका खेळण्याचा प्रयत्न ऑन साइडला मिड विकेट स्क्वेअर लेगच्या रिजन मध्ये कारण तिथे खाली क्षेत्र आणि त्या ठिकाणी फटका खेळण्याचा जो प्रयत्न होता तो आधीच पारखला फलंदाजचा टास आणि त्याचमुळे चेंडू देखील जर पाहिला तर उजव्याशीच्या बराचसा बाहेर अगदी शरीराचा बराचसा बाहेर चेंडू टाकण्यात आलाय. निर्धाव चेंडू या धावफलकावरती. सांघिक धाव संख्या 16 रन या स्कोर बोर्डवर. याही वेळी चेंडू दूर ठेवण्याचा प्रयत्न पंचांकडे नजरा फिरल्या. थोडीशी मागणी देखील करण्यात आली स्वेर चेंडूसाठी परंतु अखेरच्या षडी चेंडू फलंदाजाच्या रडारमधून विकेट किपर प्रदीप पाटीलकडे ट्रॅव्हल करतोय. अंतिम चेंडू निर्धाव असेल डॉट चेंडू आणि या निर्धाव चेंडूला सांघिक धाव संख्या एका षटकाच्या समाप्तीनंतर 16 धावा या धावफलकावरती. 16 रन विदाउट लॉस या स्कोर बोर्डवर आफ्टर कंप्लीट 1 ओव्हर. या स्पर्धेचा ग्रेटेस्ट ग्रँड फिनाले स्वप्न पाहिली या दोन्ही संघाने या स्पर्धेच्या महाअंतिम फेरीत प्रवेश करण्यासाठी आणि आज स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मैदानात मेहनत आणि संघर्ष केली जाते. श्रुतेश 11 क्रिकेट संघाकडून आणि त्याचबरोबर पालेलेम क्रिकेट संघाकडून प्रेक्षकांची मोठ्या संख्येने गर्दी. त्यामध्ये काही खेळाडू देखील प्रेक्षक पाहायला मिळतात. महिला वर्ग देखील मोठ्या संख्येने या स्पर्धेचा आनंद घेतोय. यूट्यूबच्या माध्यमातून या स्पर्धेचा लाईव्ह प्रक्षेपण तिथे देखील ऑनलाईन मोठ्या प्रमाणात प्रेक्षकांची गर्दी. त्या सर्व प्रेक्षकांचं जिजाऊ चषक काडकोडा स्पर्धेदरम्यान आम्ही मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय.
या स्पर्धेचा मेगा फायनल कोणता संघ पहिल्या करंडकावरती आपलं सुवर्ण हस्ताक्षराने नाव कोरेल, कोणता संघ या सेकंड एडिशन मधील चॅम्पियन क्रिकेट संघ असेल जो जेतेपद पटकावेल, येणारी वेळ येणारा काळ मैदानात ठरेल. परंतु यावेळी सर्व प्रेक्षकांच्या नजरा या रंगतदार आणि रोमांचक सामन्याकडे भेटताना पाहायला मिळत आहेत. पहिल्या षटकादरम्यान 16 धावा एक चांगली सुरुवात तर करून दिली मैदानात, परंतु ही सुरुवात 88 धावांचा पाठलाग करत असताना कशा प्रकारे असेल थॉमस डायस आणि अजित मोहिते या बॅटरकडून. दुसऱ्या षटकाची सुरुवात गोलंदाजीत थोडासा बदलाव पाहायला मिळतोय. पहिला स्पेल घेऊन गोलंदाजी मार्गवरती श्रुतेश इलेव्हन क्रिकेट संघाकडून युवा गोलंदाज आता गोलंदाजीच्या मार्गक्रमणावरती पाहायला मिळतोय. पॉवर प्लेचा निर्बंध आणि ते निर्बंध संपल्यानंतर विस्तीर्ण झालेल्या क्षेत्ररक्षण लॉंग ऑनला एक क्षेत्ररक्षक मिड विकेट डीप मध्ये स्क्वेअर लेग ऑन साइडला डीप मध्ये तैनात पाहायला मिळतोय. ऑफ साइडला वाईडिश लॉंग ऑफ साइडला एक्स्ट्रा कव्हर एक क्षेत्ररक्षक आणि त्याचबरोबर बॅकवर्ड पॉळ एक क्षेत्ररक्षक राईट हँडर बॅटर साठी तैनात. दुसऱ्या षटकाची सुरुवात गोलंदाजी मार्गवरती रजत हा गोलंदाज असेल. आतापर्यंत धावफलकावरती विचार केला धावसंख्येचा तर 16 रन 16 धावा या धावफलकावर. दोन्ही संघावरती दबाव कारण एका संघाला 88 धावा रोखायच्या तर दुसऱ्या संघाला या 88 धावांचा पाठलाग यशस्वीरित्या मैदानात करायचा आहे. क्रिकेटचा हा रणसंग्राम, क्रिकेटचा हा दैदीप्यमान सोहळा आजचा 4था दिवस या स्पर्धेचा. एक दिवस खराब देखील गेला पावसाच्या कारणामुळे, परंतु त्यानंतर देखील सुद्धा जी क्रिकेटची मजा, जो क्रिकेटचा जोश मैदानात पाहायला मिळाला प्रेक्षकांमुळे तो मैदानात पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा सामन्याला सुरुवात होईल. सांघिक धावसंख्या 16 धावा या धावफलकावरती. स्ट्रायकी एंडला अजित मोहिते, नॉन स्ट्रायकी एंडला थॉमस डायस पाहायला मिळतोय. एवन जोडी पॉलोलेम क्रिकेट संघाची ओव्हरसीज खेळाडू, आउटस्टेशिंग खेळाडू पाहायला मिळतात या संघातील. आतापर्यंत चांगली कामगिरी प्रत्येक सामन्यादरम्यान पाहायला मिळाली. रजत गोलंदाजी मार्गवर पहिला चेंडू फुल टॉस चेंडू आणि या फुल टॉस चेंडूला डिपॉझिट केलं जाईल डीप लॉंग ऑनला सीमारेषा पलीकडे 6 धावांसाठी. स्वतःच्या इनिंगची सुरुवात अजित मोहिते या बॅटरने केली. या दमदार क्रॅकिंग अफलातून षटकाराने गोलंदाज रजत याच्या विरोधात आणि या षटकाराने सांघिक धावसंख्या 22 रन या स्कोर बोर्डवरती. 88 धावांचा पाठलाग खूप मोठा आहे, परंतु हा पाठलाग सोपा बनवण्यासाठी आक्रमक क्रिकेट सुरुवातीच्या षटकापासून मैदानात खेळलं जाते. यावेळी चेंडू जर पाहिला तर उजव्या यष्टीच्या खूपच बाहेर आउटसाइड ऑफ स्टंप. पंचांचे दोन्ही हात समांतर म्हणजेच काय तर अवांतरचा इशारा कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. आता अतिरिक्त धावेने देखील सांघिक धावसंख्या पुढे सरकेल धावफलकावरती. 23 रन विदाउट लॉस या स्कोर बोर्डवर. 23 धावा या धावफलकावरती. पहिल्या विकेटसाठी झालेले भागीदारी या धावफलकावर अजित मोहिते आणि थॉमस डायस या बॅटर कडून सुरुवात खूप अप्रतिम मैदानात करून दिली, दिमाखात सुरुवात करून दिली थॉमस डायस या बॅटरने आणि त्या सुरुवातीला सातत्य ठेवत असताना अजित मोहिते या बॅटरची देखील आक्रमक फलंदाजी मैदानात. अंपायर डिसिजन विल बी फायनल डिसिजन. श्रुतेश इलेव्हन कॅप्टन. अंपायर डिसिजन विल बी फायनल डिसिजन. ओन्ली कॅप्टन, फक्त कॅप्टन जो आसा तो डिस्कशन करपाक शकता अंपायरा कडेन. बाकीचे सगळे प्लेयरांनी मातशे सायडी वचचे. ओन्ली कॅप्टन कॅन टॉक. फक्त कॅप्टन. काही डिसिजन जर अंपायरा कडेन विचारपा जाय जाल्यार फक्त कॅप्टनान फक्त विचारचें. फास्ट गेम खेळायचा आहे. विनंती असेल, बराचसा उशीर होतोय मेगा फायनलचा सामना आणि आमच्या स्क्रीनवरती सर्व दर्दी प्रेक्षक वर्ग राजा आपण पाहतोय. मोठ्या संख्येने गर्दी या जिजाऊ चषक क्रिकेट स्पर्धेसाठी, या ग्रँड फिनालेसाठी आणि आमच्या स्क्रीनवरती ते दर्दी सर्व प्रेक्षक राजा आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. कोणतीही स्पर्धा किंवा कार्यक्रम केंद्रबिंदू असतात हे प्रेक्षक आणि याच प्रेक्षकांमुळे उत्साह मिळत असतो मैदानातील सर्व खेळाडूंना आणि हे सर्व प्रेक्षक आज मोठ्या संख्येने उपस्थिती दाखवत आहे या स्पर्धेसाठी. या स्पर्धेची लोकप्रियता या प्रेक्षकांमुळेच पाहायला मिळते. एका वर्षाने या स्पर्धेची वाट पाहिली जाते आणि ती स्पर्धा जर पाहिली तर आज पुन्हा एकदा नव्या जोशात आणि नव्या
उमेदीत पाहायला मिळते. एक चांगलं क्रिकेट सर्व प्रेक्षकांना देखील पाहायला मिळाले या पुढं 4 दिवसामध्ये आजच्या अंतिम दिवसापर्यंत. ऑल इंडिया 4 आयकॉन प्रत्येक संघादरम्यान. परभणी प्रेक्षकांसाठी ज्या खेळाडूंना आपण यूट्यूबवरती पाहतोय ते खेळाडू आज कानकुण नगरीमध्ये दाखल होताना पाहायला मिळत आहेत. गोलंदाजी मार्गवरती असलेला रजत हा गोलंदाज. सागिक धावसंख्या 23 रन. या स्कोर बोर्डवरती स्ट्राईक एंडवरती अजित मोहिते हा फलंदाज. उंचपुरात तगडा हा फलंदाज ज्यांनी बरीच मैदाने गाजवली आपल्या फलंदाजीने. गोलंदाजासाठी ठरणार हा कर्दनकाळ स्ट्रायकिंग एंडवरती. एक षटकार तर अजूनपर्यंत ठोकला या सामन्यादरम्यान. तो पुन्हा एकदा सज्ज असेल. फुल टॉस चेंडू. मिस टायमिंग फटका. इनसाइड आउट फटका निघाला. एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये तैनात. एक धाव मिळाली या चेंडूवरती. सागर अली एक्स्ट्रा कव्हरला स्क्रीनवरती पाहायला मिळाला. सिंगलने सांघिक धावसंख्या 24 रन. 24 धावा धावफलकावर. संध्याकाळचं क्षेत्र शांत वातावरण मैदानात, परंतु हवेचा झोका देखील हळूवारपणे मैदानात पाहायला मिळतो. जो लेफ्ट हँडर बॅटरसाठी ॲडव्हान्टेज या मैदानावरती. सांघिक धावसंख्या 24 रन स्कोर बोर्डवर. 88 रनच्या टार्गेटचा पाठलाग मैदानात करतोय पॉलेलियम वॉरियर्स क्रिकेट संघ. यावेळी स्विच हिट. दमदार फटका जाईल डीप स्वीपर कव्हरला. सीमारेषा पलीकडे 6 धावांसाठी पॅरलल षटकार पाहायला मिळतोय थॉमस डायसच्या बॅटमधून गोलंदाज रजतच्या विरोधात. आता प्रत्येक चेंडूवरती हात खोलण्याचा प्रयत्न थॉमस डायस या बॅटरकडून. माहित आहे मोठं लक्ष डोळ्यासमोर आणि या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी देखील अटॅकिंग क्रिकेट एका एंडने करणं खूप महत्वाचं आणि ते अटॅकिंग क्रिकेट आता मैदानात खेळलं जाते. सांघिक धावसंख्या 30 रन स्कोर बोर्डवरती. 30 रन स्कोर बोर्डवरती. स्ट्राईक एंडवरती थॉमस डायस हा फलंदाज. यावेळी पुन्हा एकदा फटका समोर खेळला. लॉंगॉनला क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये. कोणती धाव नाही, चांगलं क्षेत्ररक्षण देखील पाहायला मिळते. निर्धाव चेंडू या धावफलकावरती. मागील चेंडू जर पाहिला तर अगदी चांगला लेन चेंडू, परंतु त्यावरती देखील कमालीचा इम्प्रोवायझिंग फटका. स्विच हिटचा फटका डीप स्वीपर कव्हरला आणि आता त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक देखील तैनात. स्ट्राईक एंडवरती थॉमस डायस. ही विकेट खूप महत्वाची होते. पहिल्या षटकादरम्यान विकेटची संधी देखील निर्माण केली होती गोलंदाजाने, परंतु झेल सुटल्यानंतर आता मैदानात आक्रमक क्रिकेट. याही वेळी स्विच हिट. अल्टीपल्टीचा दे दनादन फटका जाईल डीप कव्हरच्या वरून. चेंडू सीमारेषा पलीकडे 6 धावांसाठी. बिना तिकीट हवाई सफर करणारा चेंडू थॉमस डायस याच्या बॅटमधून तब्बल 6 धावांसाठी. षटकार सांघिक धावसंख्या धावफलकावरती 36 रन या स्कोर बोर्डवर. 36 धावा या फलकावर. सुरुवात चांगली होणं खूप महत्वाचं होतं. चांगला स्टार्ट मिळणं खूप महत्वाचं होतं या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी पॉलेलियम वॉरियर्स क्रिकेट संघाला. या संघाचा खंदास फलंदाज मैदानात संघाचा सरसेनापती एकाकी खिंड लढवत असताना आतापर्यंत मोठे फटके घेतो आणि त्याची साथ देत असताना देखील मैदानात अजित मोहिते याची देखील आक्रमक फटकेबाजी. 36 रन स्कोर बोर्डवरती. 36 धावा धावफलकावर. दुसरं षटक आपण पाहतोय जे मार्गक्रमणावरती रजतच्या विरोधात देखील काउंटर अटॅक. आतापर्यंत या षटकात 3 षटकार खेचले. 1 षटकार अजित मोहिते याच्या बॅटमधून, 2 षटकार थॉमस डायस याच्या बॅटमधून आणि हे आता आक्रमण रोखण्यासाठी कसोशीचा प्रयत्न करावा लागतोय मैदानात. श्रुतेश इलेव्हन क्रिकेट संघाला यशस्वी व्हायचं असेल तर आपल्या शत्रूवर नाही तर आपल्या स्वप्नांवरती विजय मिळवावा लागतो आणि या क्रिकेटमध्ये तुमची स्वप्न खूप मोठी असणं खूप महत्वाचं आणि त्या स्वप्नांसाठी देखील मेहनत, कष्ट आणि संघर्ष देखील करावा लागतोय आणि हे 2 संघ आतापर्यंत मेहनत कष्ट करत आहेत या स्पर्धेचा पहिल्या क्रमांकावरती नाव कोरण्यासाठी. याही वेळी स्विच हिट लगावण्याचा प्रयत्न. फलंदाजचा टास पारखला आणि फुलर लेनचा चेंडू टाकत असताना अंतिम चेंडू निर्धावने गेले फलंदाज थॉमस डायस त्याला. या निर्धाव चेंडूने सांघिक धावसंख्या देखील रोखली गेली धावफलकावरती. प्रतिषटक 18च्या रन रेटने 36 रन 36 धावा धावफलकावर. पहिल्या विकेटसाठी झालेले भागीदारी या धावफलकावरती. 36 धावा 36 रन विदाउट लॉस. अजित मोहिते थॉमस डायस ही A1 जोडी पॉलेलियम क्रिकेट संघासाठी आज या मेगा फायनलच्या सामन्यादरम्यान आक्रमक क्रिकेट आणि त्याचबरोबर संयमी क्रिकेट देखील खेळताना पाहायला मिळते. पहिल्या इनिंग दरम्यान तोडफोडवाले फलंदाजी प्रदीप पाटील याच्या बॅटमधून तब्बल 12 चेंडूवरती 40 धावा त्याला साथ देत असताना 34 धावांची लाजवाब अफलातून खेळी बंटी पटेल याच्या देखील बॅटमधून पाहायला मिळाली. गुजरात की खुशबू मैदानमध्ये पाहायला मिळाले पहिल्या इनिंग दरम्यान, परंतु त्यानंतर मुंबईतील हे 2 विस्फोटक फलंदाज आता मात्र मैदानात प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघांच्या गोलंदाजांना नक्कीच थोडंसं कर्दनकाळ ठरत आहेत. प्रत्येक गोलंदाजाच्या विरोधात काउंटर अटॅक, मोठे फटके सातत्याने मैदानात खेळले जात आहेत.
88 धावांचा पाठलाग 88 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग मैदानात करत असताना चांगली रणनीती आखली. समोरच्या गोलंदाजांच्या विरोधात काउंटर अटॅक सातत्याने करत राहायचा, कोणतेही दडपण न घेत असताना, आणि ती रणनीती देखील सफल होते, यशस्वी होते मैदानात. तिसऱ्या षटकाची सुरुवात गोलंदाजी मार्गवरती संघाचा कडदार श्रुते शिलवन क्रिकेट संघाकडून दिशादर्शक गोलंदाजी मार्गवरती लेफ्ट हँडर फिरकी गोलंदाज साईश कामत गोलंदाजी मार्गवर. पहिला स्पेल असेल साईश कामत याचा. स्ट्राईक एंड वरती अजित मोहिते पहिला चेंडू तो फेस करेल. यावेळी चांगला चेंडू स्विंग एनएमएस लेन चेंडू उजव्याशीच्या बाहेर चेंडू ठेवला. आडव्या बॅटने फटका खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु लेफ्ट हँडर गोलंदाज फिरकी करणारा हा गोलंदाज पहिल्या चेंडूवरती बोटांची जादू मैदानात दाखवली. अजित मोहिते याच्या विरोधात निर्धाव चेंडूने सुरुवात या तिसऱ्या षटकाची. यावेळी इनसाइड आउटचा फटका सुंदर पद्धतीने खेळला. वाईड स्लॉंग आपला चेंडू वेगात गतीने ट्रॅव्हल करेल सीमारेषा पलीकडे 4 धावांसाठी. अजित मोहिते याच्या बॅटमधून आणखी एक दमदार हा क्रॅकिंग चौकार. गोलंदाज साईश कामत याच्या विरोधात चौकाडे सांघिक धावसंख्या 40 रन या स्कोर बोर्डवर. 40 धावा धावपलकावरती. सुरुवातीच्या पहिल्या षटकापासून जे आक्रमण करण्यास सुरुवात केली थॉमस डायस या बॅटरने, ते आक्रमण न थांबत असताना आता प्रत्येक गोलंदाजाच्या विरोधात हा काउंटर अटॅक. अटॅक इज प्लेअर ऑफ बेस्ट डिफेन्स. आक्रमकता ही बचावाचं साधन आणि त्या आक्रमकतेची सुरुवात मैदानात पाहायला मिळाली. यावेळी पुन्हा एकदा चांगला चेंडू आडव्या बॅटने फटका खेळण्याचा प्रयत्न. पंचांकडे थोड्याशा नजरा देखील फिरल्या अजित मोहिते या बॅटरकडून. स्वेअरची मागणी, परंतु चेंडू जर पाहिला तर थोडासा शफल झाल्यामुळे निर्धाव चेंडू निघतोय. सांघिक धाव संख्या 40 रन. फुल टॉस चेंडू इनसाइड आउट फटका पिच कव्हर खेळा. डीप स्वीपर कव्हरला क्षेत्ररक्षक तैनात. कोणतेही जोखीम न घेत असताना आता एकच धाव या चेंडूवरती पूर्ण करण्यात येईल आणि या सिंगलने सांघिक धाव संख्या 41 रन 41 धावा या धावपलकावर. पहिल्या विकेटसाठी झालेली भागीदारी मैदानात पार्टनरशिप बिल्ड केली जाते या दोन फलंदाजांदरम्यान. ना कुणाशी स्पर्धा असावी, ना कुणाच्या पुढे जाण्याची आकांक्षा, फक्त स्वतःला सिद्ध करण्याची मनात नेहमी आशा असावी. हे दोन फलंदाज सिद्ध करतात आपल्या संघासाठी संघर्ष मैदानात करतात. स्विच हिट लगावण्याचा प्रयत्न आणि तो प्रयत्न अयशस्वी होत असताना निर्धाव चेंडू साईक कामत या गोलंदाजाच्या माध्यमातून या षटकाचा विचार केलाय. फक्त एक चौकार निघालाय आणि तो चौकार वगळता आतापर्यंत चांगले गोलंदाजी, अचूक टप्पा आणि समोरच्या आक्रमक फलंदाजाला निरुत्तर ठेवणारे गोलंदाजी भेदक मारा मैदानात पाहायला मिळतोय. श्रुते शिलवन क्रिकेट संघाकडून या स्पर्धेचा ग्रेटेस्ट ग्रँड फिनाले 88 रनच्या टार्गेटचा पाठलाग 41 रन स्कोर बोर्डवरती आतापर्यंत. यावेळी शॉर्ट चेंडू पुलचा फटका मिड विकेटच्या वरून चेंडू जाईल सीमारेषा पलीकडे. स्टँड ऑन डिलिव्हर षटकार थॉमस डायस या बॅटरच्या बॅटमधून आणि या षटकाने सांघिक धाव संख्या 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर बिनबाद 47 रन 47 धावा धावपलकावर. पाठलाग 88 रनाचा आणि मैदानात जर पाहिलं तर 3 षटका दरम्यान अर्ध्या धावसंख्येचा पाठलाग केलाय. अर्धा सफर तर पूर्ण केलाय. येणाऱ्या 3 षटका दरम्यान या 88 रनचा पाठलाग कशा प्रकारे केला जाईल हे सांगण्यासाठी कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये चेंज होईल. परंतु या स्पर्धेत एक सुंदर आणि चांगल्या स्पर्धेत समालोचन करण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी सन्माननीय मंदार तारे आणि त्याचबरोबर सर्व ऑर्गनायझर कमिटीचा मनपूर्वक आभार मानतोय. मी सुमेध काळसेकर आजच्या दिवसासाठी इथेच आपल्या सर्वांची रजा घेतोय. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये ग्रँड वेलकम असेल या ग्रेटेस्ट ग्रँड फिनाले मध्ये सन्माननीय प्रवीण देसाई सर यांचा. येणारे 3 षटक 88 धावांचा पाठलाग. काय घडेल या सामन्यादरम्यान 47 रन या स्कोर बोर्डवरती म्हणताना पाहायला मिळतात. अजूनही 18 चेंडू आणि 41 धावांची आवश्यकता. सामना अगदी रोमहर्षक उत्कंठावर्धक प्रेक्षकांच्या देखील नजरा भिडल्या या सामन्यावरती आणि कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये ऐकूया एक बुलंद आवाज प्रवीण देसाई सर. हॅलो, आम्ही ज्यांचे आभारी असतात ते असे प्रतीक योगा देवाबाग, करण ओरे रेस्टॉरंट, अमित प्रभू, रुबी रेसिडेन्सी, प्रमोद शेट्ये, विजय कोमरपंत, दुर्गादास आणि आदित्य ओवरे. देव बरे करू. धन्यवाद सुनबीत. चलते हैं इस फाइनल मुकाबले की ओर. पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ, एक भी सीट खाली नहीं और जो सीट खाली था उस सीट पर हम बैठे हैं ये आंखों का हाल सुनाने के लिए. अंतिम 18 गेंदों में 41 रनों की आवश्यकता चैंपियन बनने के लिए पालोलेम वॉरियर्स को. प्रारंभिक जोड़ी अभी भी क्रीज पर डटी हुई है.
काफी शानदार पार्टनरशिप अब तक होती हुई 47 रन अब तक बोर्ड पर लगे हुए हैं 3 ओवर समाप्त होने के बाद। जिजाऊ चषक और अंपायर का इशारा आता हुआ। सुख शांति और आनंद आपको मिले इस जिजाऊ चषक में। काफी रोमांचक मुकाबले और अंतिम फाइनल मुकाबला चलता हुआ 3 ओवर समाप्त होने के बाद 47 रन बने हैं। चौथी ओवर लेकर आई है। जिजाऊ चषक ओवर का इशारा आता हुआ सब खिलाड़ी आपको बाउंड्री लाइन के नजदीक दिखेंगे जरूर। और चौथी ओवर लेकर आए हैं कनकन की राजधानी चौड़ी एंड से गेंदबाजी करेंगे दिलेश आए हैं। 47 रन 3 ओवर समाप्त होने के बाद दिलेश की एक गेंद अजीत मोहिते के लिए। और अच्छी गेंद जड़ में डाली हुई, बल्ले का फेस खुलकर खेला हुआ शॉट। खुद जाकर दिलेश ने उस गेंद को रोका जरूर, लेकिन तब तक 1 रन लेने का मौका बनता हुआ और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 48 रन बनी है। अभी भी मंजिल काफी दूर जरूर है, लेकिन क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है। अंतिम 17 गेंदों में 40 रनों की आवश्यकता चैंपियन बनने के लिए पालोलेम वॉरियर्स को। दिलेश अब तक इस टूर्नामेंट में शानदार गेंदबाजी कर जरूर चुके हैं, लेकिन एक परीक्षा की घड़ी उनके लिए। दिलेश की अगली गेंद इस बार थॉमस डायस के लिए। और इस बार गेंद अच्छी, पूरी तरह से गेंद बल्ले पर आई नहीं। आत्मविश्वास भरा शॉट हालांकि नहीं था, लेकिन फिलहाल 1 रन जोड़ता हुआ और इस 1 रन के साथ स्कोर धीरे से बढ़ता हुआ 49 रन बनी है। अच्छी गेंदबाजी दिलेश द्वारा, जिस तरीके से बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका यहां दे नहीं रही है। कोशिश हालांकि जारी जरूर रहेगी। चैंपियन बनने के मौके के लिए हर बल्लेबाज अपना दमखम दिखाने की कोशिश। अच्छी पार्टनरशिप अब तक होती हुई। इस बार अजीत मोहिते के लिए गेंद डाली जड़ में, फिर एक बार अच्छी गेंदबाजी दिलेश द्वारा। काफी शानदार नती तुली गेंदबाजी यहां होती हुई। अंतिम क्षण में जिस तरीके से उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर, और कंधे यहां मजबूत दिखते हुए सही लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी होती हुई। 50 रन अब तक बोर्ड पर लगे हुए हैं। चौथी ओवर प्रगति पर चलती हुई। और इस बार रिवर्सिप खेलने की कोशिश, बल्ले का बाहरी किनारा थर्ड मैन की दिशा में। खिलाड़ी वहां मौजूद जरूर, जब तक फील्ड करे थ्रो करे। बल्ले का बाहरी किनारा लगा जरूर था, एक मौका बनता हुआ दिख जरूर रहा था। महेंद्र सिंह धोनी के स्थान पर खड़े हुए खिलाड़ी ने जिस तरीके से अपने शरीर को पूरी तरह से दांव पे लगाया जरूर गया था, लेकिन फिलहाल 1 रन जोड़ता हुआ। काफी शानदार गेंदबाजी दिलेश द्वारा, लोकल बॉय। इस बीच अगली गेंद अजीत मोहिते के लिए। और जिस तरीके से ह्यूमिडिटी की अगर बात की जाए, आखिरकार उनको मातृभूमि के मट्टी से आशीर्वाद लेना ही पड़ा। फाइनल मुकाबला चलता हुआ, काफी शानदार गेंदबाजी दिलेश द्वारा। और फिर एक बार जड़ में डाली हुई गेंद। काफी शानदार गेंदबाजी का नमूना आप देख सकते हैं। जिस तरीके से गेंदें डाल रही है, बल्लेबाजों को पूरी तरह से बांध के रखा गया है। उनके हाथ में रस्सी नहीं, लेकिन गेंद जरूर है। अच्छी गेंदबाजी, पूरी तरह से यहां अपने आप पर विश्वास यहां दिखाता हुआ दिलेश। बड़ी शॉट की गुंजाइश अब कहनी पड़ेगी, लेकिन इस बीच अगली गेंद इस बार थॉमस डायस के लिए।
और फिर एक बार काफी शानदार गेंदबाजी और काफी नती तुले लेग बाय का इशारा अंपायर का। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 53 रन बने हैं 4 ओवर समाप्त होने के बाद। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से शानदार गेंदबाजी दिलेश द्वारा तारीफ करनी पड़ेगी। बड़े खिलाड़ी को जिस तरीके से रोक कर रखा गया है, फाइनल मुकाबला चैंपियन बनने का मौका अभी भी उनके पास जरूर है, लेकिन इतिहास के घेरे में क्या छुपा है कहना बहुत कठिन होगा। अंतिम 12 गेंदों में 35 रनों की आवश्यकता चैंपियन बनने के लिए पलालम वॉरियर्स को। पांचवी ओवर बंटी पटेल के कंधों पर डाली गई है। कमेंटेटर बॉक्स एंड से गेंदबाजी करेंगे। मंजिल अभी भी काफी दूर होती हुई, लेकिन फिलहाल हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं, शाम ढलती हुई मौसम सुहाना दिल दीवाना। जिजाऊ चषक का ये फाइनल मुकाबला चलता हुआ सभी श्रोताओं को प्रवीण का फिर एक बार प्यार भरा नमस्कार। हल्की हवा खिलाड़ी को और श्रोताओं को आनंद देती हुई बंटी पटेल, अनुभव उनके पास बहुत बड़ा लंबा। टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट की इतिहास के पन्नों में जाकर अगर देखा जाए 4000 से ज्यादा मैचों का अनुभव और उनके फलस्वरूप बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर। लेकिन पलालम वॉरियर्स को चैंपियन बनने के लिए अंतिम 12 गेंदों में 35 रनों की आवश्यकता। इस बीच गेंद डाली जरूर, लेकिन जिस तरीके से शुरुआत यहां अच्छी होती हुई और इस बार अच्छी गेंद, शुरुआत यहां अच्छी, अभी भी खतरा टला नहीं। अंतिम 11 गेंदों में 34 रनों की आवश्यकता। अच्छी शुरुआत बंटी द्वारा। जिस तरीके से उनके पास गति जरूर है, गति का भरपूर फायदा अभी भी इस पिच पर मिलता हुआ। और इस बार उसी दिशा में मांग लगी कर जरूर रहे हैं अजीत मोहिते। काफी शानदार 2 गेंदे जिस तरीके से उसी लाइन पर डाली हुई है। गति की अगर बात की जाए, प्रवीण की इंटरनल मेमोरी से गति की अगर बात की जाए, तकरीबन 99 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार छिछोड़ी हुई गेंद। अजीत मोहिते उस गेंद को पूरी तरह से पढ़ नहीं पाए। इस बार गेंद और बल्ले में संपर्क और आखिरकार बल्लेबाज के बल्ले से निकलता हुआ डाबर च्यवनप्राश छक्का। रुके ना तू, झुके ना तू, अंदरूनी शक्ति है तेरे पास। अभी भी खतरा टला नहीं, अभी भी 28 रनों की आवश्यकता चैंपियन बनने के लिए। इस बार थोड़ी सी गलती कर जरूर बैठे लंबे कद के खिलाड़ी अजीत मोहिते। काफी शानदार शॉट। अभी भी 28 रनों दूर जरूर है चैंपियन बनने के लिए। बंटी पटेल फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। प्रारंभिक जोड़ी अभी भी क्रीज पर डटी हुई है और इस बार भी बड़ा शॉट, स्ट्रेट ड्राइव खेला जरूर, लगातार दूसरा छक्का अजीत मोहिते के बल्ले से निकलता हुआ। काफी शानदार और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ। माफ कीजिएगा 66 रन बनी है
कंप्यूटर में थोड़ी सी यहाँ गलती होती हुई। अभी भी खतरा टला नहीं, 2 छक्के। जिस तरीके से इस मुकाबले में अभी भी जान है, अब आएगा खेल का असली मजा। अजीत मोहिते के बल्ले से लगातार 2 छक्के। शुरुआत यहां अच्छी हालांकि हुई जरूर थी। अंतिम 8 गेंदों में 22 रनों की आवश्यकता, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं पलालेम के समर्थकों में उत्साह। और इस बार जड़ में डाली हुई सही सोच यहां होती हुई, वापसी यहां होती हुई गेंदबाज बंटी द्वारा। अच्छी गेंद जड़ में डाली हुई। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 67 रन बने हैं। अभी भी खतरा टला नहीं। जिस तरीके से देखा जाए काफी शानदार मुकाबला, जिजाऊ चषक का ये फाइनल मुकाबला चलता हुआ। अंतिम 7 गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता चैंपियन बनने के लिए पलालेम वॉरियर्स को। और इस बीच फिर एक बार अच्छी गेंद बंटी द्वारा। इस बार वापसी होती हुई अपने आप से थोड़े से नाराज दिख जरूर रही है। और इस तरीके से 5 ओवर समाप्त होने के बाद 68 रन बने हैं। अभी भी ये चैंपियन बनने के लिए अंतिम 6 गेंदों में 20 रनों की आवश्यकता। पलालेम वॉरियर्स को अभी भी ये चैंपियन बनने के लिए अंतिम 6 गेंदों में 20 रनों की आवश्यकता। काफी रोमांचक मोड़ पर आता हुआ ये फाइनल मुकाबला। जिस तरीके से सभी श्रोताओं के निगाहें इस मुकाबले पर चलती हुई, और गोवा लाइव कास्ट से भी समर्थक देख रहे होंगे फाइनल मुकाबला। एक कांटे की टक्कर यहां होती हुई श्रुतेश 11 और पलालेम वॉरियर्स के बीच। 78 रन बनाए थे जरूर, और 88 रनों का लक्ष्य दिया जरूर गया था। अब तक 68 रन बने हैं। अभी भी 20 रनों की आवश्यकता अंतिम 6 गेंदों में। और दिलेश को लाया गया है अंतिम ओवर। अंतिम 6 गेंदों में 20 रनों की आवश्यकता। सामना करेंगे थॉमस डायस। अच्छी पार्टनरशिप अब तक बनाई जरूर गई है। फील्डिंग जिस तरीके से सजा सवार जरूर रही है, एक चक्रव्यूह बनाया जा जरूर रहा है थॉमस डायस के लिए। दोनों बल्लेबाज सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, अनुभव की कोई कमियां नहीं है, लेकिन फिलहाल अंतिम मोड़ पर जाता हुआ ये फाइनल मुकाबला। थोड़ी सी बातचीत यहां होती हुई, और बातचीत करना बहुत जरूरी होता है। अभी तक कोई कह नहीं सकता है कौन हारेगा कौन जीतेगा। चैंपियन बनने का मौका निश्चित रूप से किस टीम के पास यहां रहेगा। अंतिम 6 गेंदे 20 रन। लेखा जोखा अगर देखा जाए, कानकुन की राजधानी चौड़ीहट से गेंदबाजी करेंगे पहली गेंद, बड़ा शॉट, खिलाड़ी मौजूद, और इसके साथ बड़ा विकेट थॉमस डायस के रूप में। पहला विकेट यहां गंवा चुके हैं। रनों की रफ्तार को बढ़ाने की यहां कोशिश की जा जरूर रही थी, लेकिन इस बार उस शॉट में उतनी शक्ति कम पड़ती हुई
और पहला विकेट यहां गंवा चुके हैं थॉमस डायस के रूप में। काफी शानदार योगदान उन्होंने दिया जरूर। इस मुकाबले को जिस तरीके से सजाया सवारा जरूर गया है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं। अंतिम 5 गेंदों में 20 रनों की आवश्यकता पालालम वॉरियर्स को। थॉमस डायस आउट होने के बाद नए बल्लेबाज सुरेंद्र और सूर्या आए हैं। अब शाम ढलती हुई सूर्या को अब चमकना पड़ेगा। एक फाइनल मुकाबला चलता हुआ काफी शानदार योगदान हालांकि दिया जरूर गया है सुरेंद्र और सूर्या द्वारा। अंतिम 5 गेंदें अभी भी शेष, 20 रनों की आवश्यकता। अच्छी गेंद डाली जरूर गई थी और जिस तरीके से शॉट को खेला जरूर गया था, बड़ी शॉट की गुंजाइश चाहिए ही जरूर थी। पहली गेंद पर बड़ा शॉट लगेगा तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव यहां कम जरूर हो सकता था, लेकिन पहली गेंद पर सफलता मिलती हुई अंतिम 5 गेंदें 20 रनों की आवश्यकता। अगली गेंद सूर्या के लिए। और सूर्या के बल्ले से निकलता हुआ ये बड़ा शॉट 6 रनों के लिए। अब आएगा खेल का असली मजा। काफी शानदार शॉट सूर्या के बल्ले से निकलता हुआ। अभी भी खतरा टला नहीं। अंतिम 4 गेंदों में 14 रनों की आवश्यकता। अंतिम 4 गेंदों में 14 रनों की आवश्यकता। आखिरकार सूर्या यहां चमकता हुआ। पहली गेंद पेश हालांकि जरूर की थी, अभी भी उनके पास वो दमकम जरूर है। उनके पाले में गेंद आप डालेंगे तो नतीजा वही होगा जो आप देख चुके हैं। काफी जोशीला बड़ा शॉट सूर्या के बल्ले से निकलता हुआ। अंतिम 4 गेंदों में 14 रनों की आवश्यकता चैंपियन बनने के लिए पालालम वॉरियर्स को। दिलेश फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। अगली गेंद सूर्या के लिए। और इस बार आप अंदाजा लगा सकते हैं मनोवैज्ञानिक दबाव ऑफसाइड से काफी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का। अभी भी खतरा टला नहीं। अंतिम 4 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता। पालालम वॉरियर्स को यह मुकाबला जीतने के लिए अंतिम 4 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता। दिलेश फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। सूर्या थोड़ा सा समय लेने की कोशिश यहां होती हुई। एक छक्का उनके बल्ले से देखने को जरूर मिला, एक महत्वपूर्ण छक्का। और इस बार अच्छी गेंद और अंपायर के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए वाइड का इशारा अंपायर का। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। (76) बोर्ड पर लगे हुए हैं। और इस बार अंपायर से और यहां तीसरे अंपायर के लिए निर्णय दिया जरूर गया है। जिस तरीके से गेंद को पीका जरूर गया था, यहां पड़चाल हो जरूर रही है। और इस बीच तीसरे अंपायर का निर्णय भी वही, वाइड का इशारा। अभी भी 12 रनों की आवश्यकता। दिलेश तीनों दिशाओं में, पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशाओं में उनको यहाँ कान मंत्र दिया जा रहा है ताकि उस तरीके से लाइन और लेंथ के साथ आप गेंदबाजी कीजिएगा, ताकि अभी भी सिर्फ 12 रनों की आवश्यकता। काफी रोमांच यहाँ और बढ़ता हुआ इस फाइनल मुकाबले में। जिजाऊ चषक 2024 का
फाइनल मुकाबला श्रुतेश लेवेंस और पालालम वॉरियर्स अंतिम क्षण। इस बीच दिलेश की अगली गेंद सूर्या के लिए। और सूर्या के बल्ले से निकलता हुआ मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। समर्थकों में उत्साह यहां देखने को मिल रहा है और काफी शानदार शॉट। दूसरा छक्का सूर्या के बल्ले से निकलता हुआ और छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 82 रन बने हैं। पालालम वॉरियर्स को अभी भी ये मुकाबला जीतने के लिए अंतिम 3 गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता। काफी शानदार शॉट सूर्या के बल्ले से जिस तरीके से एक अच्छी पार्टनरशिप बना की जरूर गई थी थॉमस और अजीत मोहिते द्वारा, जिस तरीके से एक शुरुआत हालांकि धीमी जरूर हुई थी, उतार चढ़ाव इस मुकाबले में देखने को जरूर मिला था रनों की अगर बात की जाए, लेकिन अंतिम प्रणव में आकर ये मुकाबला यहाँ थमता हुआ। लेकिन फिलहाल कुछ ही क्षणों में आपको पता चल जाएगा कि चैंपियन कौन है। अंतिम 3 गेंदें 6 रनों की आवश्यकता। 82 रन अब तक बोर्ड पर लगे हुए हैं। दो 2000 से ज्यादा यहाँ लाइव ये मुकाबला देख रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं प्रेक्षकों में कितना उत्साह है। काफी शानदार एक रोमांचक मुकाबला। दिलेश फिर एक बार तैयार, अगली गेंद सूर्या के लिए। और इस बार गेंद दिशाहीन, वाइड का इशारा अंपायर का। अभी भी कतरा टला नहीं। अंतिम 3 गेंदों में अभी भी 5 रनों की आवश्यकता चैंपियन बनने के लिए। अच्छी गेंद डाली जरूर गई थी लेकिन दिशा रख नहीं पाई और उनका नतीजा यहाँ वाइड के रूप में गेंद। अभी भी कतरा टला नहीं और यहाँ शायद कहना पड़ेगा गेंदबाज के लिए यहाँ चमत्कार की उम्मीद की जा सकती है। मेंटो चॉकलेट गेंदबाजी की आवश्यकता, दिमाग की बत्ती जला दी। और इस बार अच्छी गेंद यहाँ पड़ती हुई, काफी तेज गेंद। इस बार सुरेंद्र उस गेंद को पूरी तरह से पढ़ नहीं पाए। मुकाबला कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम। दिलेश फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। सबकी निगाहें दिलेश और सूर्या के ऊपर यहां होती हुई ताकि अंतिम क्षण काफी एक अच्छी गेंद हालांकि डाली जरूर, वापसी करने का मौका। पालालम वॉरियर्स के समर्थकों में उत्साह, लेकिन अगली गेंद और इस बार मौका, और यहां मौका बना हुआ अधिक जरूर रहा था लेकिन फिलहाल सिर्फ 1 रन यहां जोड़ता हुआ। अंतिम 1 गेंद पर 4 रनों की आवश्यकता चैंपियन बनने के लिए। काफी शानदार एक रोमांचक मुकाबला। जिस तरीके से देखा जाए काफी ऊंचा शॉट खेला जरूर गया था, खिलाड़ी वहां तैनात जरूर किया गया था, लेकिन उनके फलस्वरूप कैच यहां छोड़ी जरूर, लेकिन उनके फलस्वरूप सिर्फ 1 रन यहां जोड़ता हुआ
अंतिम एक गेंद पर 4 रनों की आवश्यकता चैंपियन बनने के लिए। अंतिम गेंद, दिल की धड़कनें तेज होती हुई अजीत मोहिते के लिए यहां प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में मैदान में उतरे थे। दिल की धड़कनें तेज होती हुई अंतिम गेंद, और इस बार यहां हम पहले ही जिक्र कर चुके थे और श्रुतेश 11 ये मुकाबला ये चैंपियन बन चुके हैं। और हम पहले ही जिक्र कर चुके थे, मेंटल चॉकलेट गेंदबाजी दिमाग की बत्ती जला दे। और आखिरकार दिलेश यहां हीरो बनता हुआ और चैंपियन यहां श्रुतेश 11। और श्रुतेश के चेहरे पर यहां मुस्कुराहट क्यों ना हो, काफी एक रोमांच भरा मुकाबला श्रोताओं को यहां देखने को मिला और पैसा वसूल मुकाबला काफी शानदार, ऐसे मुकाबले की उम्मीद यहां की जा सकती थी। और आखिरकार उतार चढ़ाव, कभी खुशी कभी गम इस फाइनल मुकाबले में, लेकिन आखिरकार जीत यहां श्रुतेश 11 की होती हुई, चैंपियन बनते हुए। और हम आपसे विदाई लेंगे।